नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 56 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। आसीबा सह घर ऊपर नजर रखा कहला। अर्पिता बहुत खुशी थाए। खुशी रे पाद दुईटी तार तले लागु नथिला। बाहाघर परठू प्रति मुहूर्त प्रतिदिन भलरे बंचिया संघर्ष करुथिबा अर्पिता ता जीवन रे एते खुशी लेखा अछि बोली स्वप्न सुधा भाभी नथिला। अर्पितार मन गगन पवन रे उड़ुथिला। जीवन रे प्रथम थर बाहर को जीव फ्लाइट रे बसिबो भारी आत्महरा होई पड़ुथाए। से खुशी रे अधीर थिबा अर्पिता ठाकुर को एथि पई धन्यवाद देउथिया बेले बाट जे पूर्व भाग रे सुनिथिले सांग माने। एबे चलंतु आगो को सुनिबा। फोन रिंग हैला। अर्पिता फोन उठाई हालो कहबा मात्रे सेपटु सुबिला हालो। अर्पिता स्वर शुणु शुणु कहला ओ चांद तू तू फोन करिछु सतरे? चांद मु तोते ही मने पकौथिली रे। थैंक यू चांद। अभिप्सा आश्चर्य कहला थैंक्स कौन पाई? तू भारी खुशी जना पड़ुछु तो। अर्पिता कहला ठीक कहिछु चांद मु आज बहुत खुशी। इच्छा हेउची डेणा झड़ी आकाश रे उड़ी बुलिबाकू। इच्छा हेउची को उच्चतम शिखर रे चढ़ी चित्कार करी कहबाकू मु आज बहुत खुशी। बहुत 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 खुशी। मोर सबु खुशी केवल चांद पाई संभव होईची। तू असमय जदि साहाଯ୍य करि नथंतु ना। अभिप्सा कथा मझिरु अटकाई कहला पुणी सही कथा कहलु ना। मु कौन साहाଯ୍य करिछि जे तू एते प्रशंसा करुछु? तू कौन पाई खुशी कहत मते? तो खुशी देखी मोर भी मन गगन पवन रे उड़िलाणी लो। अर्पिता कहला चांद मु आज गोवा जाउची। अभिप्सा खुशी कहला वाओ आई एम रियली सो हैप्पी फॉर यू। लव यू चांद। तो जीवन रे खुशी आरंभ मात्र एमिति सब बळे खुशी रे रहल। तू तू बुलिकी आसे भलरे भलरे। तू केबे फ्री होई जीजू सह दिल्ली आसे? अर्पिता कहला निश्चय जीवी। अभिप्सा कहला हो चांद रहुची। हॉस्पिटल कॉल करिछि तो मु मोबाइल किनिले फोन करिबी। बहुत गपिबाकू तो इच्छा किंतु एबे तू एंजॉय कर। बाय टेक केयर हैप्पी जर्नी डियर। अभिप्सा फोन रखिया परे सोमेश आसी पहुँचले खाइबा नहीं। दुहे खाई किछि समय रेस्ट नहीं बाहरिले एयरपोर्ट। ठीक समय दुहे फ्लाइट रे बसी उड़िले बॉम्बे। बेरु गोवा जिबे। अर्पिता और सोमेश बॉम्बे रे ओल्हाई राति रे सेठी रही परदिन सकाळु गोवा बाहरिले। सोमेश निकट फूड कोर्ट रु सारा दिन पई खाइबा पैक करी देले। सारा दिन बस रे बसी यात्रा करिया को हेबो तेणु अर्पिता को पचारले किछि असुविधा हेबो कि? अर्पिता कहला नाई असुविधा कौन हेबो जे? 12-13 घंटा काल अर्पिता बस रे झरका दे बाहरर दृश्य सब देखी खूब खुशी होउथाए। जहा हो ठीक समय गोवा रे पहुँची गले एवं सोमेश गोटे गाड़ी बुकिंग करी गोवा सी बीच निकट गले। सी बीच पाखरे जेहेतु होटेल बुक करथिले अवश्य कंपनी तरफरु होटेल बुक होइतिला। जहा हो दुहे होटेल रूम रे जाई पहुँची चेक इन होई लगेज सब रूम रे रखी सोमेश अर्पिता कहले जाई फ्रेश हुआ मु लगेज तुम ड्रेस काढ़ी देउची। अर्पिता होटेल टावेल नहीं बाथरूम जीवा परे सोमेश अर्पिता पाई नाइट गाउन बाहर करी अर्पिता को बढ़ई देले। अर्पिता बाथरूम रे थाई नाइट गाउन से पुणी नी लेना देखी आश्चर्य होई देहरे टावेल गुड़े हुए बाहर को आसी पचाला ये कौन याकू पिंधि केमिति सोईबी? सोमेश हसी दे कहले काई असुविधा केउठी जे तुमे चेंज करी आस मु फ्रेश हेबी। ता कहला नाई नाई प्लीज मते मो नाइट ड्रेस दियो मु एसबू पिंधि कंफर्ट हेई पारुनी। सोमेश हसी कहले बुझिल एठी केही नाहंती जे तुमे लाज करिवो। बुलिबाको आसीछ टिके तो मॉडर्न हुओ। अर्पिता पचाला बैग देखैलो कौन कौन सब मो पई पैक करिछ? अर्पिता तरबर होई गाउनटी गलाई दे जेतेले बैग चेक करी सोमेश ता पई पैक करिथिवा ड्रेस सब देखिला। आश्चर्य पचाला रे एगुडा सब कौन? मु मो जीवन रे एसबू पिंधिनी। सोमेश कहले कौन हैला सेठू? तुमर जीन्स टॉप पसंद थिला ना सेइथि पई सब जीन्स टॉप आनिछि। तुमे कुह ना तुम चांद एसबू पिंधिले तुमको भारी भलो लागे। तुमर इच्छा कौन पूरण करि परिबिनी? अर्पिता सोमेश को कुंढई पकई कहला ओ गॉड केते केयर करुछ मोर। सोमेश कहले रुह मु फ्रेश होई आसे। तुमे फ्रेश होई सारी आउ मो देहरे हसी होई असना हुओ नहीं। सोमेश ड्रेस बदले फ्रेश होई आसिले। रूम बेल मारी वेटर को डिनर सह किछि स्नैक्स ऑर्डर करिले। सोमेश डोर लॉक करी अर्पिता को कोल को भिड़ी
ନିଜ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି କହିଲେ, ବାହାଘର ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ନାକକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ଯା, ହନିମୁନ୍ ନା ଆଉ କିଛି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ମନେ ପଡ଼ିଛି ତୁମକୁ ପୁରୀ ନେବେ ବୋଲି ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଦୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପିତା ସୋମେଶ ଓଠରେ ହାତ ଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ଗାଲରେ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍, ସେ ଅତୀତକୁ ଆଉ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜାଣିଛ, ଜୀବନରେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, ସେ ପୁଣି ତୁମ ସହ। ଛାଡ଼, ସେସବୁ ଆଜି ଏମିତି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେସବୁ ଭାବି ଲାଭ ନାହିଁ। ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତା କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଜିଯିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଡୋର୍ ବେଲ୍ ବାଜିବାରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବସିଲେ। ୱେଟର ଆସି ଡିନର ଦେଇଯିବା ପରେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇ ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପ୍ରେମାଳାପରେ ମାତିଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ରାତି କେମିତି ପାହିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଆ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ପିନ୍ଧିଥିଲା ପିଙ୍କ ଟପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଡେନିମ୍ ଜିନ୍ସ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ବି। ଅର୍ପିତା ଫ୍ରି ହେଇ ପାରୁନଥିଲେ ବି ସୋମେଶ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ପିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛ କହି ତାରିଫ କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟାଇଲେ। ବାଲି ଉପରେ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ବସି ଗପସପ ହୋଇ ଖୁସି ହେବା ସହ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କେବଳ ଗୋଆ ବିଚ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ବୁଲିବାରେ କଟିଗଲା। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ବୁଲୁଥିଲା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ। ସୋମେଶ ବି ଅର୍ପିତାର ଖୁସିରେ ଖୁସି ଥିଲେ। 8 ଦିନର ରହଣି ଭିତରେ ଗୋଆ ସାଇଟ୍ ସିଇଂ ସହ ଦୁଧସାଗର ଫଲ୍ କସିନୋରେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏବଂ ଚପୋରା ଫୋର୍ଟ, ପଞ୍ଜିମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଶାନ୍ତା ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ମଙ୍ଗୋସି ଟେମ୍ପଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିଆର ଆଇସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟୁର ମଜା ଏବଂ ଗୋଆ ସନସେଟ୍ର ମଜା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଖୁବ୍ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ବି ଏହି ରହଣି ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ପରି। ବୁଲାବୁଲି ସହ ଖୁବ୍ କିଣାକିଣି କରିଥିଲା ଅର୍ପିତା। ମିନୁ, ଲିଜା, ଲିପ୍ସା, ପ୍ରୀତି, ଲୀନା ଓ ତା ପରିବାର ସହ ରୂପା, ଗୀତା, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ, ମିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି କିଣିଥିଲା ଅର୍ପିତା। ସୋମେଶ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ, ଆରେ କଟକରେ ତ ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେଠି କ'ଣ ଅଭାବ ଯେ ଏଠୁ ଏତେ କିଣାକିଣି କରୁଛ, ଅଯଥା ଲଗେଜ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ବାହାରକୁ ଆସିଛି, କେମିତି କିଣିବିନି କହିଲ? ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅର୍ପିତାର ମନରେ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଖୁସି ଥିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁହେଁ 2 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ପିତା ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ କରିଲା ଏବଂ ସୋମେଶ ଅଫିସ୍। ଅର୍ପିତା ଫ୍ରି ହୋଇ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କିଣି ଆଣିଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେଲା। ସୋମେଶ ବସିଥାନ୍ତି ଖଟକୁ ଆଉଜି ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେବାରୁ ଉଠାଇ ଯେତେବେଳେ ହାଲୋ କହିଲେ ସେପଟୁ ଶୁଭିଲା ସୁରବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠଥରା ହାଲୋ। ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ହାଲୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ବାପା କ'ଣ ହେଲା? ସୁରବାବୁ ଧିମା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ବାବା, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ସୋମୁ, ଆକାଶଙ୍କ ବିଜନେସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ରେ। ଗୋଟିଏ ଫ୍ରଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ରାତାରାତି ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର କମ୍ପାନୀ ନିଲାମ ହେବାକୁ ବସିଛି। 2 ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ମୁଁ ବି ଭାବିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି। ଝିଅ ବାହାଘର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, କୋଉଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି ତାଙ୍କୁ? ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ଦେଇଦିଏ, ଗୀତା ବାହାଘର କେମିତି କରିବି? ସୋମେଶ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ବାପା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି କାଲି ଘରକୁ, କଥା ହୋଇ ଯାହା କରିବା। ସୁରବାବୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲମିରା ଖୋଲି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସବୁକ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅର୍ପିତାକୁ ନ ଜଣାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇ ସିଧା ଘରକୁ ଗଲେ। ଅର୍ପିତାକୁ କହିଗଲେ, ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି ଘରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆସିଲେ ସବୁ କହିବି। ତୁମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଖିଆପିଆ କରିଦେଇଥିବ, ଡେରି ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଅର୍ପିତା, ଗୀତା, ମିତା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଯାଚିବାରୁ ସୋମେଶ କହିଲେ, ଏସବୁ ଏବେ ନୁହେଁ, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସେ କହିବି। ସୋମେଶ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ସୋମେଶ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୀତା ଦୌଡ଼ି ଆସି ଭାଇ କହି କୁଣ୍ଢାଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ସୋମେଶ ଗୀତାକୁ କୋଳକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ କହିଲେ, କାନ୍ଦେନି, କିଛି ହେବନି, ତୋ ଭାଇ ଅଛି, ଚାଲ ଭିତରକୁ। ଗୀତା କାନ୍ଦ ଶୁଣି
ନିମିନା ଓ ସୁରବାବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ନିମିନା ବାହୁନା ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସୋମେଶକୁ ଧରି। ସୁରବାବୁ ସୋମେଶକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲେ, ଆସିଲୁ ବାବା, ଆ ଭିତରକୁ ଆସେ। ସୋମେଶ ପ୍ରଥମେ ଇଶାଣ ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ରୁମକୁ। କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଥିଲେ ସେ। ସୋମେଶ ଘରେ ପଶି ବୋଉ ଡାକି ଦେବାରୁ ଉଠି ବସି ଜୁଳୁଜୁଳୁ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ସୋମେଶକୁ। କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ ବି ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆପେ ଆପେ। ସୋମେଶ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଅଛୁ ଲୋ ବୋଉ? ଏ ଅଭାଗାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ, ସେ ସୋମେଶକୁ ସ୍ନେହର ପରଶ ଦେଇ ଗେଲ କରି ପକାଇଲେ। ମା ପୁଅଙ୍କ ଏ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖି ଗୀତା, ସୁରବାବୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସୋମେଶ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ କାଟି ସୁରବାବୁଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ଗୀତା ଦହି ସର୍ବତ ଆଣି କହିଲା, ଭାଇ ନେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଗୀତା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛୁ କହ, ଖାଇକି ଯିବି। କୁଣିଆ ପରି ଦହି ସର୍ବତ କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ଯା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆଜି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ଗୀତା ହସି ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇବାକୁ। ସୋମେଶ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ସମୁଦାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଆଉ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏତିକି ରଖ, ମୁଁ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସମୁ। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରୁନି। କିଛି ସମୟ ଭାବି ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଜମି ଅଛି? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, 2 ଏକର। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ବାପା, ଗୋଟିଏ ଏକର ବିକିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ ଅନୁମାନିକ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗାଁରେ କ'ଣ ଜମିର ରେଟ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ସେଇ ଜମି ବିକି ଆକାଶକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ସେମିତି ବି ଜମି ନେଇଥିଲେ 2 ଭଉଣୀ ନେଇଥାନ୍ତେ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହେଲେ ସେ ସବୁ ତ ତୋର। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ମୋର କ'ଣ ଗୀତା ମିତାର କ'ଣ? ଭାଇ ହୋଇ ଭଉଣୀ ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? କାଲି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ, 1 ଏକର ଜମି ବିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁରବାବୁଙ୍କ ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୀତା ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲା। ସୁରବାବୁ, ଗୀତା ଓ ସୋମେଶ ମିଶି ଖାଇଲେ ସବୁ। ଖାଇସାରି ନିମିନାଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇ ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ପାର୍ଟି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆସିବି। ସୋମେଶ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅର୍ପିତାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ଭଲ କଲ। ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ କିଏ ଆଉ କରିବ? ଅର୍ପିତା ଘର କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଦୁହେଁ ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମିତା ଫୋନ୍ କଲା। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଲେ। ମିତା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଭାଇର ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲୁ ରେ। ମୁଁ ଦିନେ ଟଙ୍କା ଗର୍ବରେ ତୋତେ ଆଉ ଭାଉଜକୁ କି ବ୍ୟବହାର ନ କରିଛି, ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ମୋତେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ ଭାଇ। ମିତା କଥାରେ ସୋମେଶଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। କହିଲେ, ପାଗେଳି, ବଡ଼ ଭାଇ ପରା, ବାପା ସମାନ, କ୍ଷମା କ'ଣ ମାଗୁଛୁ? ପଛ କଥା ଭୁଲିଯା ସବୁ, ନେ ଭାଉଜ ସହ କଥା ହ। ମିତା ଅର୍ପିତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଅପା, ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ। ନିଜର ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ କାମରେ ଆସନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଇଏ ଯିବେ ତୁମ ଘରକୁ। ମିତା କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ବି ତୁମ ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହାପରେ ମିତା ଫୋନ୍ ରଖିଲା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ମିତା ସହ 2 ପଦ ଭଲ କଥା ହୋଇ ଖୁସି ବି ହେଲା। ସୋମେଶ ଶୋଇବାକୁ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଅର୍ପିତା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଅର୍ପିତା ଡାଇନିଂ ହଲ୍କୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି ହାଲୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଚାନ୍ଦ, କେମିତି ଅଛୁ? ଆଉ ତୋ ବୁଲାବୁଲି କେମିତି ହେଲା? ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଚାନ୍ଦ, ତୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲୁ? ତୋ ମାଇଣ୍ଡ ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛି ତ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମୋ ହିରୋଇନ୍ ମୋତେ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ବି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଡାର୍ଲିଂ, ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ। ତୋ ପାଇଁ 2 ଥର ଡିପ୍ରେସନରୁ ବାହାରି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ପର କରିଦେଲୁ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ? ମୋତେ ତ ତୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିବାର ଅଛି। କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ବେସାହାରା ହେଉ ହେଉ ତୋ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଆଜି ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସୁଖ, ଯେତେ ଖୁସି, ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ଲୋ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଏଇ, ତୁ ମୋତେ କନ୍ଦେଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଏବେ ପରା କହୁଥିଲୁ ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ପର କରିଦେଲୁ ଯେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ପର କରିଦେଲୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନା ରେ, ତତେ ପର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ସେମିତି କହନା ଚାନ୍ଦ। ମୋ ପରିବାର ପରେ ତୁ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା।
जीजू केमिति अछंती कह? केते एंजॉय कलु जीजू को नहीं? जीजू को धरी एका एका बुलिबु ना आम आड़े टिके छाड़िबु? एति कहे अभिप्सा खूब जोरे हसिला। अर्पिता कहिला बुझिलु से मोर जेमिति अधा तोर भी सेमिति अधा हैला। खाली तू राजी हेले ना सबुदिन पाई मु मो पाखकु नहीं आसंतिलो। अभिप्सा कहला धेत पागली एमिति कौन कहूचु? जीजू तो जीवन हेले मोर बड़ भाई। बड़ भाई को कौन किए भौणी सह जोड़ी कुहे? मु एमिति मजारे कहूतिली लो। कुआडे बुलिलु केते मजा कलु कौन सबु खाइलु कह? अर्पिता कहीगला सबु किछि। दुहे बहुत समय कथा होई सारिया परे अभिप्सा कहला चांद मु एई मासरे दरमा पाइले गोटे मोबाइल किनिबी तो सह जेतेबेले जोठी इच्छा कथा हेबी हेला। अर्पिता कहला हाँ जे मोर कौन मोबाइल अछि ना कौन? तू किणी सार मु आंकु कही किनिबी। अभिप्सा कहला ना ना थाउ मु से गिफ्ट तोते देबी मो तरफरु। मु प्रथम दरमारे 2 जण पाई मोबाइल किनिबी प्लीज तू किनिबुनी। अर्पिता कहला किंतु कौन पाई जे? एबे तो मु रोजगार करुछि। अभिप्सा कहला हाँ कर किंतु मोबाइल मु देबी हेला। अर्पिता कहला हो बाबा हेला। अभिप्सा कहला चांद मु काली ठारू नाइट क्लास करिबी पीजी कोचिंग। ड्यूटी परे क्लास रही जिवो तेणु हुए तो तो सह बेसी कथा होई पारिबी नहीं किंतु जेतेबेले भी समय मिलिबो फोन करिबी तू व्यस्त हबुनी। अर्पिता कहला हो चलिबो आगो पढ़ा सार। यहाँ परे अभिप्सा फोन रखिला। अर्पिता बेड उपरकू जिबा बेलकू सोमेश सोई पड़िथिले गाढ़ निदरे। अर्पिता लाइट अफ करी सोई पड़िला। 2 दिन भितरे सोमेश गाँ जमी बिक्री करने पार्टी जोगाड़ करी अर्पिता को कहले अर्पिता मते 2 दिन गाँव रे रही सब किछि सॉल्व करिया को पड़िबो। तुमे जदि एई शनिवार स्कूल सारी गाड़ी करी घर को पलांत तेबे छुआंक गिफ्ट देई आसंत एवं बुली आसंत भी टिके। एठी एका रही कौन करिबो? अर्पिता कहला किछि व्यस्त हो नहीं मिहिर को डाकी मु ता सह घर को पळेबी एवं फेरी आसीबी तुमे आसिया पूर्वरु। तुमे आराम रे जाई सेठिका कथा बुझ। एहा परे सोमेश अमृत सह किछि कथा हेले एवं अर्पिता स्कूल जिबा परे सोमेश एवं अमृत गाड़ी रे बाहरी गले जाजपुर। कथा हेला सोमेश का पैतृक संपत्ति अमृत ही किनिला। सोमेश जेतेबेले अमृत को तांको गाँ जमी बिक्री कथा कहिले अमृत जमी न बिकिबाकू कहिथिला एवं कहिला भाई आपण जदि खराब न भाबंती तेबे मो पाखरे टंका अछि नेई कामरे लगांतु मते परे देई दिबे मोर एबे टंकार आवश्यकता नहीं। किंतु स्वाभिमानी सोमेश मना करी कहले नाई अमृत सेमिति भी आजि जाए सान होई भी तुमे मते बहुत साहाय्य करी आसीछ किंतु बदल रे मु तुम पई किछि करि पारिनी प्लीज आउ मते लज्जित कर नहीं। एहा परे अमृत प्रस्ताव देइथिला भाई से जागा जदि मु किनि दिए किंतु सोमेश तथापि कहिथिले नाई अमृत मते साहाय्य करिबा बहाना रे एमिति टंका नष्ट करिया दरकार नहीं। अमृत कहिथिला भाई साहाय्य नुहे स्वार्थ जागार मालिक हेबार स्वार्थ मो सांग पाखरे रहिबार स्वार्थ कम से कम बुढ़ा दिने आपण मानक पाखरे रही समय काटी तो पारिबी। सोमेश को नाई नाई एवं अमृतर हाँ हाँ भितरे शेषरे सोमेश राजी हो जाइथिले। ए सब विषय अर्पिता किछि जानि नथिला। सोमेश और अमृत गाँ को जाई अमृत जगह किनिया पई सोमेश सुरबाबू और अमृत को धरी आकाश का हाथ को टंका देले एवं ऋण परिशोध करने को कहले। आकाश और जीतू सोमेश को हाथ जोड़ी भूल मागिबा सह कुंढाई पकाइले। मिता सोमेश को एते वर्ष पर देखी कांदी पकाई कहला भाई आसे भितर को केते दिन पर आसीचु। त्रिषा सोमेश को देखी मामू मामू कही कुंढेई घेल करी पकेला। सोमेश त्रिषा को कोल को नहीं घर भितर को गले। अमृत को सोमेश मिता घरे अर्पितार सांग बोली परिचित कराई किछि समय मिता घरे कटाई मिता घरे गीतार बाहाघर प्रस्ताव देले। मिता सासू ससुर एवं आकाश खुशी रे हाँ मारी 15 दिन भितरे पंडित को जातक देखाई बाहाघर फाइनाल करी निर्बंध सारी देबा कहले। सोमेश सुरबाबू को कहले बापा तुमे बुझाबुझी कर सबू मु तो छुट्टी नेबा असंभव हो जिवो बे मु फाइनाल दिन एवं निर्बंध को आसीबी एवं तापरे छुट्टी नहीं किणाकिणी सबू निजे करिबी। सुरबाबू राजी हेले। मिता और आकाश कहले भाई तुमे न रहिले भल लागिबो नहीं। जीतू भी सोमेश को निज व्यवहार पई भूल मागी बाहाघर सोमेश का आशीर्वाद रे हेबाकू अनुरोध कले। सोमेश गीता बाहाघरे निजे रही सबू करिवे कही घर को फेरिले। सुरबाबू बाटरे
ଅମ୍ରିତକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଦିନେ ଅର୍ପିତାର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଅମ୍ରିତର ଆସିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଅମ୍ରିତ ବିନମ୍ରତା ସହ କହିଲା, ମଉସା, ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି, ମୋତେ ଏମିତି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ହାତ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଉଠେ, କ୍ଷମା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସୁରବାବୁ ଅମ୍ରିତକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଗୀତା ସୋମେଶକୁ ତା ବାହାଘରେ ଭଲ ଲେହେଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ କହିବା ସହ ଅର୍ପିତାକୁ ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୋ ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ଆଣିବି ଏବଂ ତା ଭାଉଜ ବି ଆସିବ, ହେଲା ଏବେ ଖୁସି ତ? ସୋମେଶ ଗୀତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଧନରେ, ଏଇ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କେବେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆଖି ଆଗରେ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଥିଲୁ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପର ଘରକୁ ବିଦା ହୋଇ ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଁ ଆସିଲେ କିଏ ମୋ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେବ, କିଏ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବ? ସୋମେଶଙ୍କ କଥାରେ ଗୀତା ଭାଇ କହି ସୋମେଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋମେଶ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଖି ଅମ୍ରିତ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଅମ୍ରିତ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ମଧୁର। କାଶ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତା କି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ସଜ କରି ବିଦା କରିଥାନ୍ତି। ଅମ୍ରିତ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ସୋମେଶ ଅମ୍ରିତକୁ ଡାକିଲେ, ଅମ୍ରିତ, ଆସ ଖାଇବା, ଭୋକ ହେଲାଣି। ଅର୍ପିତା ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ମିହିର ସହ ଗାଡ଼ି କରି ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଲା। ମିନୁ ଓ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଅର୍ପିତାର ଖୁସିରେ। ମିହିର ତ 2 ଦିନ ରହଣି ଭିତରେ ହସ ମଜା କରି ଟାଇମ୍ କୁଆଡ଼େ କଟେଇ ଦେଲା ଅର୍ପିତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଘରକୁ ଫେରିବା ଦିନ ଅର୍ପିତା ମିହିର ସହ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛି। ଅର୍ପିତାର ଖୁଡ଼ୀ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଅର୍ପିତା, ବାହାଘର ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏଥର ତ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କର। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଏକା ରହିବ? ଛୁଆଟିଏ ଆସିଲେ ସିନା ଘରେ ଖୁସି। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଛୁଆ କଲେ ବୟସ ବେଳେ ବାପା କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶେଇବ, ଆଉ କ'ଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିନେ? ମିନୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ସାନ ଯାକୁ କହିଲେ, ସବୁବେଳେ ତୋର ସେଇ ଅଖବା କଥା ଗଲାନି? କେତେବେଳେ କୋଉଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ? ଛୁଆଟା ମୋର ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମିନୁଙ୍କ କଥା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତାର ହସ ହସ ମୁହଁ ଯେମିତି ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମିନୁ ଲିଜା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଅର୍ପିତା ଗୁମସୁମ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ମିହିର ଯେତେ ମଜା କଥା କି କିଛି ଗପୁଥାଏ, ଅର୍ପିତାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ଆକାଶ ଓ ଜିତୁ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରି ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସୋମେଶ ଅମ୍ରିତକୁ ଧରି କଟକ ଫେରିଲେ। ସୋମେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଅମ୍ରିତ ତା ଗାଡ଼ି ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଗାଁ ଘର ଛାଡ଼ି ତା ବାପା ବୋଉ ଅମ୍ରିତ ପାଖରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଅମ୍ରିତ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସହ ଖୁସି ଥିଲା। ସୋମେଶ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପିତା ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ଫେରିବା ଦେଖି ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଲା ପାଖରେ ହାଣ୍ଡି ଭଳି ମୁହଁ କରି। ସୋମେଶ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଚାହା ପିଉ ପିଉ ଅର୍ପିତାକୁ ଏମିତି ଗୁମସୁମ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଛ? କିଛି ପଚରା ପଚରି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ମୋ କଥା କୁହା କଣ୍ଢେଇକି କିଏ କିଛି କହିଛି କି? ଅର୍ପିତା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲା। ସୋମେଶ ଚାହା କପ୍ ଥୋଇ ଅର୍ପିତାର ହାତ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଅର୍ପିତାର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ନିଜ 2 ହାତରେ ଛନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋ ସୁନା କଣ୍ଢେଇର କିଛି ତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ପିଲା ଆଜି ଏମିତି ଚୁପଚାପ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତୁମର କ'ଣ କିଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? କିଏ କ'ଣ କହିଛି? ଅର୍ପିତା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲା। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସେଇ କହିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛ? ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦି ପକେଇ କହିଲା, ବାହାଘର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମର କିଛି ପିଲାପିଲି ହଉନି। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଗେଲ କରି କହିଲେ, ଆରେ ପାଗେଳି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦ? କିଏ କହିବ ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବ ବୋଲି କହିଲ? ପିଲା ହେଉନି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? ଆରେ ଆମେ ତ ବାହାଘର ପରେ ଜୀବନ ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଲେ ପିଲା କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ? ହଉ ହଉ, ଏବେ ବାହାର। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, କ'ଣ ଏବେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ଏବେ। ମୋର ଜଣେ ପରିଚିତ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ରେଡ଼ି ହୁଅ, ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଚେକଅପ୍ କରେଇ ଆସିବା। ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ତ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଆସିଲେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ଅର୍ପିତା ବଡ଼ ଖୁସିରେ ହସି ଦେଇ ଆଲମିରା ଖୋଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସୋମେଶ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଅର୍ପିତାକୁ ଧରି ବାହାରିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଜୀବନରେ
ନୂଆ କଣ୍ଢେଇ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ନା କାହାଣୀରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ, ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସତ କହିଲେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସମସ୍ତେ ସୁଖର ସାଥୀ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେହି ନୁହନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ସାନ ଭଉଣୀଟିକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।